میں گندم کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. سر اگر آپ کی توجہ ہو تو تواڈے حال ویکھ کے تو گل کوئی نہیں کرنی تے ویکھ کے کرنی. سر جی توجہ سر. تھینک یو ویری مچ سر. میرے خیال میں جب سے حلف ہوا ہے آج میں پہلی دفعہ آپ نے موقع دیا, آپ کی بڑی مہربانی. اور اس ایشو پہ جو میرے ملک کے کسانوں کے دل کے قریب ہے, اور آج ہمارا پنجاب کا کسان, سندھ کا کسان بڑی مشکل میں ہے, بڑی اذیت میں ہے, بڑا پریشان ہے. اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کی اس پریشانی, اس کی اس اذیت ناک زندگی اور اس کے اس لمحے کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عوام کے لیڈر کہتے ہیں. ان کے فیصلوں کی وجہ سے آج کسان اس اذیت کا شکار ہے. ان کی نالائکی کی وجہ سے آج کسان اس اذیت کا شکار ہے. اس سے بڑی نالائکی کیا ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ 3200 روپے پہ امپورٹ ہوئی گندم جو ہے وہ 4700 روپے میں خریدتی ہے. اس کے بعد حکومتیں جو ہیں وہ 3900 روپے کی سپورٹنگ پرائس جو ہے وہ فکس کرتی ہے, اور پھر اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو انشور کر سکے, کیونکہ اوپن مارکیٹ میں اس کو پھر 2800 سے لے کے 3000 روپے تک کی قیمت دی جاتی ہے. آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ وہ کسان جس کو پانی مہنگا مل رہا ہے کیونکہ اس کے ٹیوبویل کے اوپر جو بجلی کا بل ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, بجلی کا بل بڑھتا جا رہا ہے, وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے, اسے بیج جو ہے وہ ادھار اٹھانا پڑتا ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہے, اس کے پاس ڈی اے پی خریدنے کے پیسے نہیں ہے, 14,500 سے 15,000 روپے تک وہ بھی بلیک میں لینی پڑتی ہے, اس کے پاس یوریا کے پیسے نہیں ہے, یوریا بھی 10,000 روپے میں مل رہا ہے. بجلی مہنگی, فیول مہنگا, یوریا مہنگا, ڈی اے پی مہنگا, اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم سپورٹنگ پرائس 3900 روپے رکھ دیں گے اور کسان جو ہے وہ خوشحال ہو جائے گا اور پیسے کمائے گا. جو اس کی لاگت ہے کسان کی اس گندم کے اوپر, وہ اس لاگت سے بھی 47% کم کی آپ نے سپورٹنگ پرائس بھی رکھی. آپ یہ دیکھ لیں یہاں پہ. اور جو آگے تقسیم پنجاب کے اندر ہو رہی ہے وہ ایکڑ پہ 6 بوریاں ہیں, اور 6 ایکڑ سے اوپر کی اجازت نہیں ہے. 36 بوریاں, یعنی کہ 6 ایکڑ سے آگے 36 بوریوں سے آگے حساب کتاب نہیں ہے, اور اس کا بھی کوئی کھاتا کوئی نہیں چل رہا ہے. مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ اس ایوان میں بیٹھے ہوئے زیادہ تر لوگ ذمہ دار ہیں, زیادہ تر لوگ کاشتکار ہیں, کوئی چھوٹا ہے, کوئی بڑا ذمہ دار ہے, اور اگر خود ذمہ دار نہیں ہیں تو ذمہ داروں کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں. مگر آپ نے جیسے کہا کہ ایک پارٹی کی طرف سے آپ نے ان کو جوش دلایا کہ بھائی بولو, تسی بھی بولو, تہاڈا بھی صوبہ ہے, تہاڈی حکومت ہے, تساں بھی گل کرو. آپ کو بتانا پڑا ہے, دل نہیں کرتا ہے. obviously جب عوام کے اور کسان کی گردن کے اوپر چھری پھیرو گے تو کیسے ڈیفینڈ کرو گے اپنی حکومت کو؟ جب کسان کو حلال کرو گے تو کس منہ سے ڈیفینڈ کرو گے اپنی حکومت کو؟ اس لیے تکلیف ہوتی ہے. اور 70 لاکھ ٹن سیلیبل گندم پڑی ہے پنجاب میں, ابھی میاں صاحب نے کنفرم کیا, اور اس میں سے کہتے ہیں کہ پاسکو اور جو صوبائی حکومت ہے وہ کہتی ہے جی صرف 20 لاکھ خریدنی ہے. میں نے یہ دسو سر, تے باقی 50 لاکھ نو آگ لا چھڑیے, باقی 50 کو کیا کرے؟ آگ لگا دیں یا چوہوں کو کھلا دیں یا پھر وہ فیڈ والوں کو بیچ دیں. سنا ہے وہ بھی گندم شندم لیتے ہیں آگے مرغیوں کی دوائیاں بنانے کے لیے, ان کو بیچ دیتے ہیں. یا پھر کسانوں کو کہتے ہیں کہ تسی اپنے آپ نو آگ لا لو, کیونکہ یہ جو تمہارے عوامی نمائندے ہیں جنہیں کھو کے حکومت لئیے, کھو کے سمجھ دے ہو نا, چھینی ہے حکومت, چوری کی ہے, یہ تمہارا حق جو ہے اس کا تحفظ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سیکٹر جو فسکل ایئر میں 2020 اور 21 میں پاکستان کی جی ڈی پی میں جس کا 22.7% حصہ تھا, 2020-21 میں جو پاکستان کی لیبر فورس کا 37.8% تھا, آج اس کی جی ڈی پی میں بھی حصہ زیادہ ہے, آج اس کا لیبر فورس میں بھی حصہ زیادہ ہے. اور اسی سیکٹر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, ایکچولی ڈیفینڈ بھی تھوڑا زیادہ ہو جائے گا, اس کو زندہ رکھنے کے لیے, ان کو جو ہے ان کی روح ان کے اندر رکھنے کے لیے ہم جو ہے وہ بے بس ہے. obviously ہمارے بھائی وہاں سے کوئی جواب بھی دیں گے,
सरकारी जवाब आएगा, ऐसे हुआ वैसे हुआ, हमारे पे भी कोई गुलफशानी करेंगे, ठीक है, मगर इससे क्या किसान की जिंदगी जो है वो आसान हो जाएगी? नहीं, आसान नहीं होगी। फिर जुल्म आप देखें सर, भाई बम्पर क्रॉप है, ऑलरेडी आपके कॉफर्स जो है वो भरे पड़े हैं गंदम से, ठीक है जी, और आप इंपोर्ट कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अपने भाइयों से ये पूछना चाहेंगे कि उस हकीम लुकमान का नाम बता दीजिए या उस आइंस्टाइन का नाम बता दीजिए जिसने कहा कि बम्पर क्रॉप भी पई जे बट कोई अपना भी सोच लीजिए, कुछ मंगवा लें वहां से, और वो मंगवा लिया। मंगवाने के बाद वही मैंने बात की कि 3200 और फिर हुकूमत ने वही 3200, अब जब पता लगेगा ना 3200 पे इंपोर्ट किसने की है, ये भी एक नई कहानी होगी, क्योंकि उस 3200 वाले से फिर 4700 पे आपने खरीदी क्यों? सो मैं ये बार बार नुक्ता इसलिए कह रहा हूं कि जनाब ये अवाम को, किसान को, ये वो किसान है जिसको पंजाब की कई शुगर मिलों ने अभी पिछले साल की गन्ने की पेमेंट नहीं की है। ये वो किसान है जिसने बीज उधार लिया है, ये वो किसान है जिसने खाद उधार ली है, ये वो किसान है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर साहब, जो आपके मेरे दरवाजों पे, क्योंकि सिंध का भी यही इशू है, वो बेचारा कभी बिजली का बिल लेके आता है कि मेरी किस्तें करा दो, वापडा वाले बड़े जालिम है, कभी वो कहता है शुगर मिल वाले को फोन कर दो मेरी चीनी की पेमेंट हो जाए ताकि मेरा लाइवलीहुड जो है उसका कोई गुजारा हो सके। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जुल्म न करें, इस जुल्म से आप करते हुए डरें, क्योंकि जिस दिन ये बार आ गए, सानू तो तुसी बार बार कहते हो ना कब आ रहे हो बाहर, कब आ रहे हो, जिस दिन ये बार आ गए, जो जल्दी मुझे लगता है कि आ जाएंगे, उस दिन आपका क्या बनेगा? किस मुंह से अपनी हुकूमतों को डिफेंड करेंगे? किस मुंह से अपने हलकों में जाएंगे? किस मुंह से अपने हलकों में फातिहा और जनाजे अटेंड करेंगे? ये किसान है, इसका तवक्कल अल्लाह की जात पे सबसे ज्यादा है। बीज फेंकता है, उसके बाद पानी लगाता है, फिर रब पे छोड़ देता है कि बारिश होगी, मौसम गर्म होगा, मौसम सर्द होगा। जैसे बारिश बेमौसमी हो जाए तो उसके दिल पे छुरियां चलने लग जाती हैं कि खुदा ना खास्ता अब अगर ये गंदम का दाना यहां पे गिर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। वो रब पे तवक्कल करता है, और जब उसके बाद कटाई हो जाती है, वो बेचने के लिए जाता है, तो वो बेशरम और बेगैरत जो दरमियान वाले दलाल हैं, जो मार्केट के अंदर बैठे हैं, वो पैसा कमा जाते हैं, मगर उस जिम्मेदार को कुछ नहीं मिलता है, उस किसान को नहीं मिलता है, उस पंजाबी को नहीं मिलता है, उस सिंधी को नहीं मिलता है। मैंने सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि खुदारा उनकी जिंदगी आसान करें, इन डकैतों को बेनकाब करें, उनकी जिंदगी आसान करने के लिए कुछ ऐसी। सर आपके इलाके में भी आप खुद जिम्मेदार हैं, और मैं समझता हूं कि आप इस दर्द को मुझसे ज्यादा समझते हैं, क्योंकि आप तो खुद कल्टीवेशन करते हैं और बड़ी जबरदस्त काश्तकारी करते हैं। मैं ये समझता हूं कि वो डाकू जिन्होंने गंदम इंपोर्ट की है, वो डाकू जो किसान के गर्दन पे छुरी फेर रहे हैं, उनको इस्लामाबाद में ये जो बार ऐवान में ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, इन्होंने पैरों च रस्सियां पा के इन्होंने पुट्ठे लटका दो, ताकि कौम देख सके कि इस मुल्क के हुक्मरान जो है, वो जो 6 करोड़ का तबका है, 6 करोड़, वो जिसको हम कह रहे हैं कि तुम लोग 50 लाख जो है उसको आग लगा दो या चूहों को खिला दो, वो कम से कम ये तो कह सके कि आप जो इन ऐवानों में बैठे हैं, आप इनके लिए लेजिस्लेशन करें। शायद आप इनके लिए सोचते हैं, शायद वो आपको दुआ दे दें, शायद उनके बच्चे आपको दुआ दे दें, मगर अगर न करेंगे और वो सड़कों के ऊपर आ गए, आपसे कंट्रोल नहीं हो सकेगा, वो बद्दुआ आपको देंगे। आगे ही बहुत सी बद्दुआएं आपको मिल रही हैं, इस हुकूमत को मैंडेट चोरी करने की बद्दुआ मिल रही है, गरीबों को जेलों में रखने की नाहक बद्दुआएं मिल रही हैं, औरतों और बच्चों को जेलों में रखने की बद्दुआएं मिल रही है। थैंक यू वक़ार साहब, थैंक यू। माइक खोले वक़ार साहब। बद्दुआ तो दे दी, मैं तो अगली बात कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि सर उन गरीब किसानों का कुछ करे, उनके लिए कोई बेहतरी का मामला करे। वो चंद दिन वास्ते तुसी अपने डाके माके चोरियां बंद कर छो ते कुछ उन्हां दे वास्ते कर छो। तो देखते रहिए आप न्यूज़ थर्सडे।